ഈ ടീച്ചിങ് വിത്ത് AKPCTA എന്ന കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി 6ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ ഇന്ന് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പറും മുൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ സാറാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഹാർദവുമായി സംഘടനയുടെ പേരിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് AKPCTA നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ടീച്ചിങ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും അക്കാഡമിക് സമൂഹവും എന്നുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ. ഈ അവസരത്തിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് AKPCTA ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സഹകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. പ്രതാപേന്ദ്രൻ നായരും കുളവേലിലും ഒക്കെ അന്ന് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അന്ന് AKPCTA ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും ആണ് അന്ന് എൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സഹായിച്ചു. ആ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സത്യത്തിലെ AKPCTA ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ ടീച്ചിങ് പരിപാടി ഇതിനകം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സമൂഹം അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുകയാണ്. അതിനെല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ. ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ചുമതലകളുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഫോർ മീ. What I am going to present here is an overall perspective about the application of ICT in academic sector. So most of the things which I am going to tell may not be of something new to many of you, but nevertheless we should have an overall perspective. We have to place the e-learning, e-teaching program of the AKPCTA within an overall perspective. The relationship of ICT with academic community. Now, as you know, we started with the computer technology, and the amalgamation of computer technology with communication technology gave birth to early 1990s, maybe somewhere around 1992-93. But later there was a convergence of so many other things to this. So later the communication information technology was later called information and communication technology. Then entertainment also was joined, and it was called information communication and entertainment technology. So it is a ever expanding field. But I think nobody uses digital technology rather than information technology now. But the major thing that happened, if you look at the computer era, from a academic perspective, is that computers were dumb instruments. Actually, it is called compute. It was meant for computation, adding, subtracting, dividing, and multiplying. And earlier days we used to put some text into the computer, but later various other media converged onto computer. Like we can now see the videos there, the sound was converged. So this multimedia conversion of computer technology made it extremely useful as an educational tool. That is a major thing we should understand. And secondly, the computers were, in fact, they were called desktop computers. They were placed on the desktop of individuals for personal usage. But then computers got network. You know that it happened as a result of a project which the American Defense Department implemented, which is called ARPANET, Advanced Project Agency Network. They connected the computers all. The protocols were developed, and later it was open to the civilian use. And millions and millions of computers scattered all over the world were connected, and the internet evolved. And then came the World Wide Web. And the World Wide Web emerged. And I think in this context, we should remember one personality, that is Tim Berners-Lee, who made all our life very comfortable now. In fact, he actually formulated the worldwide concept by developing what is called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. And he was at that time working in MIT, and later now he's a British person.
Tim Berners-Lee. He is called Tim Bell. Actually, he did the World Wide Web was invented by him while he was 34 years old. Now he is 65 years old. This is how he looks now. I think in every college, Tim Berners-Lee ഒരു പടം എല്ലാ കോളേജിലും വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Because it is because of Tim Berners-Lee we are doing this communication because of World Wide Web. And he is now the professor of computer science in Oxford University. So the World Wide Web developed, hypertext protocols developed, and therefore we can communicate with anybody, anywhere now. Now, as far as the academics are concerned, these are the major areas where this can be made use of. As I said earlier, because of multimedia development of computers, it has become eminently suited as an educational tool. അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപാധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ. ഇൻഫാക്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൂപ്പർ ഹൈവേ. അൽഗോറയാണ് ആ വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത്. ദ ഫോമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഹു ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ പ്രൊഫസർ, ഹാസ് കോയിൻഡ് ദ ടേം ഇൻഫർമേഷൻ സൂപ്പർ ഹൈവേ. ദ സിറ്റുവേഷൻ നൗ ഈസ് ദാറ്റ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് anywhere in the world, literally the latest information are on our fingertips. Literally നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പുകളിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. And communication has become very easy. Communication between one-to-one communication, one-to-many communication, many-to-many communication. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. നമ്മൾ പണ്ടൊരു കത്തെഴുതുന്ന പോലെയല്ല. കത്തെഴുതുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി, ഇമെയിൽ വഴിയൊക്കെ കത്തെഴുതുന്ന നമ്മള് ഇപ്പൊ കത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ സ്നെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. സ്നെയിൽ മെയിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ. കാരണം അത് അത്രയും ഒരു വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയില്ല. ഒരാൾ ഒട്ടനവധി ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു, ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ഒട്ടനവധി ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗുണപരമായ വലിയൊരു മാറ്റം. ഗവേഷണത്തിന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെയല്ല നെറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാന വിവരങ്ങൾ വരെ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റില്ല. മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഗവേഷണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ആ മേഖല നടത്തിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. നമുക്കറിയാം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ്. എനിബഡി ക്യാൻ പബ്ലിഷ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലേഖനം അയച്ച് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അവനവൻ പ്രസാദനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ വന്നു. വൺ ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ബൈ വൺ സെൽഫ്. ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I can tell you from my experience as Vice Chancellor of the University, I was taken aback when I took over as Vice Chancellor. കാരണം ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നായിരുന്നു വന്നത്, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവിടെ എനിക്കൊരു ഉപകരണം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വെന്റിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ വെച്ച് 5 വർഷം ഒരു IC യൂണിറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, എൻ്റെ ന്യൂറോ സർജറി ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും കാരണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ അയക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ, ഫൈനാൻഷ്യൽ സാങ്ഷൻ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പർച്ചേസ് സാങ്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആ കാലാവധി കഴിയൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദ ഹോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് വെരി ആർക്കൈക് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, വൈസ് ചാൻസലർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേതായ ചില നിയമങ്ങളും കടമ്പകളും നമുക്ക് കടക്കാനുണ്ട്. ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിഷത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ആയതുകൊണ്ട് ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളോടൊരു താല്പര്യം കാണിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഞാൻ രജിസ്ട്രാറോട്. കാരണം ഞാനൊരു സർജൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പൊ 48 പേരുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയാലാണ് ഒരു SC/ST വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു മോഡേണൈസ് ദി ഹോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതിന്റെ വേഗത മാത്രമല്ല, സുതാര്യത, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഷുഡ് ബി improved, that we should be able to track an application given to the university. So these possibilities are there. Anyway, so all these are important. See, administration academics ne sambandhichu pradhanamanu. Now, but the major issue is about information access. But there are some problems when you access information. How do you access information? You may make a Google search. You may, from the Google search, they may suggest some website. You go to that website, you get information, but that may not be an authentic website. This happens mainly in our field, especially in medical field, because medical field, suppose I search about a disease
the website I access may be that of a medical company, and they may suggest their drug to be used as a first line of treatment of that particular disease. That is quite possible. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓതന്റിക് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ തന്നെ വളരെ വീക്ക് ആകാം. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. Then downloading, there are copyright limitations, and ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും the data charge under, so the cost is also involved. So when you say that virtually the information is on your fingertips, there are issues. ഞാൻ ഈ ഓതന്റിസിറ്റിയുടെ ഡൗട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. As teachers, you should know subject wise which are the best website from which authentic information can be collected. മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻസെറ്റിലും ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേർണലും അതുപോലെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ചയും, സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു സെർച്ച് അബൌട്ട് കോവിഡ്, which are the authentic website, they will say Center for Disease Control is the best website from which you can get that information. Maybe WHO websites are the best for gathering information about that. Suppose I want to search about migraine, these are the websites from which authentic information can be accessed on websites. So similarly, teachers should know. Suppose a student comes to you and ask you about from where I can get information about, say for example, the virus. So we are discussing about COVID virus. Where can I get information? You should be able to tell the students that these are the websites from which you can get authentic information. So that is very important. Now, we are already experiencing this. Internet പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജസ്, സൗണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ജങ്ക്, lot of junk. So much so that the situation in knowledge. This sums up the present situation. So therefore, നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒത്തിരി ജങ്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. google.com അല്ലെങ്കിൽ google.co.in ഇതിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കോവിഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ എത്ര റിസൾട്ട് തന്നെ കോടിക്കണക്കിനാണ്. അതിലെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദീസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ ബാഡ്, but they are not authentic information, they are not scientific information. But there are other search engines. So Google is a search engine, you know that. Google is a search engine. There are several other, Yahoo is a search engine. There are several other academic search engines. Another search engine Google തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് scholar.google.com. Suppose I make a search of COVID in a scholar.google.com, these are the information I get. ഇത് അക്കാഡമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിലെനിക്ക് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, സിൻസ് 2000 ആണ് വേണമെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാം, 2019 കളക്ട് ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൂഡ് പേറ്റൻസ്, ഇൻക്ലൂഡ് സൈറ്റേഷൻസ്. സം ഓഫ് ദം നമ്മുടെ PDF കിട്ടുന്ന ചില സൈറ്റുകളുണ്ട്. all may not give full article, but there are that is given here. So you look here, I get academic articles and citations from scholar.google.com. പിന്നെ വേറെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് there are several websites like the search.ip.com. അവരെ പല സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും, യാഹൂ സെർച്ച് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹിയർ. സോ സപ്പോസ് ഐ ലൈക്ക് DNA കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ DNA ടെസ്റ്റിംഗ് ആണോ എനിക്ക് വേണ്ടത്, whether we should I look at DNA sequencing. ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, DNA sequencing നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So I may want to know more about DNA polymerase or fingerprinting, DNA structure. So you see, this is an academic search engine. Then there is what is called Metacrawler. സെർച്ച് എഞ്ചിനും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിള്, യാഹൂ, ബിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഗൂഗിൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാകുന്നത്. there are so many search engines available.
അപ്പൊ ഈ മെറ്റാക്ലോറൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആയ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാം ഗൂഗിളോഗ്രാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിൽ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്ത് അക്കാഡമിഷ്യൻസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്കോളർ google.com ആയിരിക്കാം, അല്ലെ മെറ്റാക്ലോറൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ ഓതന്റിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ആളുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് AKPCTയുടെ അടുത്ത ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹിസ്റ്ററി, സയൻസ്, നാച്ചുറൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഓതന്റിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പിന്നെ വലിയ ഡേറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്. There are large number of databases in the net. One is PubMed, which we use. The National Medical Library of Medicine, NIM, available at Lana. More than about 7,200 journals up to the days of, see here you can see 11 million midline citations are from mid-1960s onwards are available. So medical science is free. മിക്കതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ചിലതിന്റെ ജേർണൽസ് ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആർട്ടിക്കിൾ സൗജന്യമായിട്ട് തരും, ചിലത് ഉടൻ തന്നെ തരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളുണ്ട്, അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സമോദി ഡേറ്റാബേസസ് യു ഹാവ് ടു പേ. ഹെൽത്തിന് പേയ്മെന്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ മറ്റു പല ഡേറ്റാബേസിനും പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് കോളേജോ അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ പേ ചെയ്തിട്ട് അത് അക്സസിബിൾ ആക്കാം. ഇതിനുമുണ്ട്. I am not saying that only science database are there. There are databases related to history, for example. There is a central catalog where you can go and do search. What I am trying to say is that നമ്മുടെ വെറും ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകരുത്. We will have to go above that. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് സാധാരണ ആളുകൾക്ക്, പക്ഷേ as academicians, these type of search mechanisms will have to look at. And of course, I need not tell you there are various ways of searching like Boolean search, etc., etc. So, ഈ സെർച്ച് മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഹൗ ഡു യു ഡു ആക്ച്വൽ സെർച്ച്? നമ്മൾ ചെന്ന് ചുമ്മാ കോവിഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ കോവിഡ് ആൻഡ് ജീൻ സീക്വൻസിങ് ആണ്, കോവിഡ് പ്ലസ് ജീൻ സീക്വൻസിങ് അടിച്ചാൽ ഐ മേ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ജീൻ സീക്വൻസിങ്. സോ ബുലിയൻ സെർച്ചിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള ഒരു സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ആലോചിക്കുന്നതാണ്. Well, now coming to education, there were some initiative by the UGC, which was called InflibNet earlier. They gave high bandwidth connectivity to universities, and then electronic journals were bundled and made available to the universities. ഇപ്പൊ അത് പിന്നീട് അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഞാനന്ന് VC ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. With the help of UGC and all, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലിബ്നെറ്റിൽ നമ്മൾ അംഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അബൌട്ട് മോർ ദാൻ 500 journals were made available free. But that has gone into some trouble now. We will have to look into that. And the Vikram Sarabhai Space Science Center sent a satellite up. It is still there. It's called EduSat satellite. ഈ EduSat satellite ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻഫ്ലിബ്നെറ്റ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. But unfortunately, the EduSat was grossly unutilized. This has to be put into more use. Then we can commercial journal packages for now. So a college or university can subscribe to a bundle of journals, which at a lower rate. നമുക്കറിയാലോ, ഇന്നിപ്പം ഏത് കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ചെന്നാൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ ജേർണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഭയങ്കര ചെലവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലതരം ബണ്ടിലുകളുണ്ട്. അതിലേത് ബണ്ടിലുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തന്നെ അത് പേ ചെയ്തിട്ട് കോളേജുകൾക്കൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആക്കാം, അല്ലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ഈ ജേർണൽ പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Now let us go into teaching learning process. Now you read this. What do you mean by learning? ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ICT ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് by definition is a social process which needs to take place in an environment where learners can share resources, communicate with each other and their tutors, and provide mutual support. This is the definition of learning. If that be so, let us look at
the definition of internet. Internet is the technology that brings people separated by space and time together. This is exactly we said earlier. Together, and gives them access to learning resources from around the world. So therefore, you see that if you look at the definition of learning and internet, both of them look similar. So therefore, we can make use of internet for learning purposes because the definition is the same, the process is the same. Now, in the internet വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരും. അത് മനസ്സിലാക്കി പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കണം. But ഇതുവരെ students are not going to be the passive recipient of knowledge. Instead, they become active participant in the very process of acquisition of knowledge. അതാണ് അതിന്റെ മാറ്റം. വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ പറയാം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പറയല്ലോ. ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു, നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതിയെടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സംശയം ചോദിച്ചാലായി, ചോദിച്ചില്ലേതായി. ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഈ പ്രൊഫസർമാരുടെ അടുത്ത് എണ്ണിച്ചെന്ന് സംശയം ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഈ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ എനിമോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകും നമ്മൾ എണ്ണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഇൻ ദ വെരി പ്രോസസ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പാരിസൺസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വന്നാൽ പ്രൊഫസർമാർ അതെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഞങ്ങൾ വായിക്കത്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറി. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാണോ എന്ന് അവരുടെ മൊബൈലിൽ നോക്കി അവർ കണ്ടുപിടിക്കാം, അപ്പൊ തന്നെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദെയർഫോർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റോളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ന്യൂവർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മോഡ്യൂൾസ് ആവ് എമർജ്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീലനത്തിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി യൂസ് ടു കോൾ ഇറ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്. ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടറും എന്താണ് ഓവർഹെഡ് പ്രൊജക്ടറും ഒക്കെ അല്ലെ. അത് തന്നെയും പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ സാധ്യതകൾ പലതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തെരുവുകളിൽ സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കാണാം. കാരണം സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രധാനം കേട്ടോ. ഓഡിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആണ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്. അപ്പം നിങ്ങളെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ച് വായിക്കുന്നതല്ല പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. ഐ ആം ഇൻ കൺട്രോൾ നൗ. ഒരു ടെലഗ്രാഫിക് ലാംഗ്വേജിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക. അത് സോ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ എയ്ഡ്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ലേണിംഗ് കെയിം. ദെൻ ന്യൂ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജി വന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സി നൗ വി ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇന്റർനെറ്റ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒരു പവർഫുൾ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് ആണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ചിലതങ്ങ് പോകും. നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അറിയാം. ചില ടെക്നോളജി ഒക്കെ അങ്ങ് ഒബ്സൊലൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. ചില ടെക്നോളജി നിലനിൽക്കും പഴയതാണെങ്കിലും. ഉദാഹരണത്തിന് ഓവർഹെഡ് പ്രൊജക്ടറും സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടറും പോയി, പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നെ പോലുള്ള ആസ്മയൊക്കെയുള്ള രോഗിയാണ്. അതിന്റെ ഈ എന്താണ് ഇതിന്റെ പൊടിയുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യാപകർ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. കുട്ടികളുടെ ഭാഗം ചില ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ വരാം. അതിനൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈസ് എ വെരി പവർഫുൾ. ഇപ്പൊ അത് വൈറ്റ് ബോർഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇതൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി മുഴുവൻ റദ്ദ് ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലത് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓവർഹെഡ് OSP പോയി, സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടർ പോയി. പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് മേ സ്റ്റിൽ ബി ദെയർ. ആൻഡ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പഠന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരും. ഇനി ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. ദിസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പല പരീക്ഷണങ്ങളും ലാബറട്ടറികളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പല രാസവസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ്, ദീസ് ആർ ഓൾ പോസിബിൾ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സർജറി തന്നെ ഇപ്പൊ ബേസിക് സർജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ വഴി നമുക്ക് സർജറി പഠിക്കാൻ പറ്റും.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു ട്യൂമർ, പിന്നെ അക്കൂസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ 8th ക്രൈനിയൽ നെർവിൽ, നമ്മുടെ ചെവിക്കിലേക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ക്രൈനിയൽ നെർവിലേക്കുള്ള ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ട്, അക്കൂസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ സർജറി ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൽപ്പിൽ ഒരു ഐ ക്യാൻ കട്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചെവിയുടെ പിറകിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റിട്രോ ഓറിക്കുലാർ അപ്രോച്ച് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ സ്കിൻ കട്ട് ചെയ്ത് മസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഡോണ്ട് കട്ട് ദി മസിൽ ദെയർ because there is a nerve called posterior auricular nerve there, and if you cut that nerve it can produce such and such side effects, so you split the muscle. അപ്പോൾ ഞാൻ നൈഫ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സെപ്സ് എടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് സാധാരണ പണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു രോഗിയിലെ ഈ നെർവ് കട്ട് ചെയ്യും, രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പഠിക്കുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് ഹാർമിങ് യുവർ പേഷ്യന്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബോണാണ്, ബോണിന് ട്രിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം വെച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ദ്വാരം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ട്രിഫൈൻ, അതൊരു ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. കാരണം ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ബോണിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് താഴെയുള്ള വെയിൻസ് വിൽ ബി ഡാമേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺട്രോൾ വീനസ് ബ്ലീഡിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലീഡിങ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിബിളി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ. So you see that this type of computer simulation and interactive learning can be put into use in many situations. So teaching learning le oru paradigm shift ipo variga, that should be understood. There is a paradigm shift taking place. ഒരു സമീപനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്തുടരുന്നത്, ഇത് മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിലേക്ക് പറയുക, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മോഡലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെന്റേഡ് ക്ലാസ് റൂം മോഡൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ്. 40 പേര്, 45 പേര്, 50 പേര്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സില് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 200 പേരുള്ള ബാച്ചാണ്. 200 സാറ് വരുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുറെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കും. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ആളെ പുറകിലിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രഹണശേഷി വ്യത്യാസമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അവരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. വി കനോട്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും പറ്റിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും കൂടി നമുക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗിന് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ലേണിംഗിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരും. വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പഠനം മാറ്റാൻ കഴിയും. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ് എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഉച്ചാരണം വളരെ മോശമായിരിക്കും. സോ ഐ വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദി എന്താണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോണറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അതറിയാമായിരിക്കും, എനിക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിക്ഷണറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെയൊക്കെ CD കൂടെ കിട്ടും. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. സോ ഐ മേ ബി വീക്ക് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, സോ ഐ മേ ബി വീക്ക് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിങ്സ് വിച്ച് യു ആർ സെയിങ്. എന്റെ അധ്യാപകൻ പറയുന്ന വേഗത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാവുന്നത്? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി വെക്കാന്നിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ചെന്നാൽ ലൈബ്രറി ചെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് സ്ലോയില് പതുക്കെ അതിന്റെ വേഗത ഒന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഞാനത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ലെക്ചർ എടുക്കുന്നതൊക്കെ തത്സമയം അവരുടെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. നിങ്ങളത് മുറിയിലിരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി, ക്ലാസ്സിൽ പോലും പോകണ്ട. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലൈബ്രറി വെക്കും. ലൈബ്രറി ചെന്നാൽ അത് സാവകാശത്തിലോ വേഗത കൂട്ടിയോ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആ രൂപത്തില് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ്. സോ ദെയർഫോർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ബോധനം വിദ്യാർത്ഥി അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം, ലേണർ സെന്റേഡ് ആയിരിക്കണം. സോ നൗ വി ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം എ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടു എ ലേണർ സെന്റേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഒരു ആനന്ദകരമായ അനുഭവമായി മാറുന്നതാണ്. എഡ്യൂറ്റൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലേ? അധ്യാപകരാണേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും സിനിമ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും പോലെ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോഴും ആനന്ദം കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു റോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഉദ്ധരണി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ, ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ കാരണം സാധാരണ ഈ
ഇതുപോലുള്ള ഇന്റർനെറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി. ഞാൻ 20 വർഷം മുമ്പുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല, അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ല, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. There are several models. Look here. We can follow a low-tech, low-cost, low-skill model. We have a high-tech, high-cost, high-skill model. We can have an interactive, constructivist model. We can follow a didactic, instructivist model. ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട്. If you look at this picture, you see that large number of possibilities are there. So let us look at some of the possibilities. We can have a simple email contact between a tutor and a student. പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സിൽ എണ്ണിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഭയമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു ഇമെയിൽ വഴി അവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് നിങ്ങൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയും. ഇതൊക്കെ ലോ ടെക്, ലോ കോസ്റ്റ്, ലോ സ്കിൽ മെത്തഡോളജീസ് ആണ്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈടെക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വെബ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി മോഡ്യൂൾസ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളെടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പോയി ടെലഗ്രാമിൽ പോയി അതെടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് പഠിക്കാൻ പോവാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വെബ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി മോഡ്യൂൾ. ആ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ഓൺലൈൻ ബുക്സ്, അറ്റ്ലസസ്, ആർക്കീവ്സ്, ഗാലറീസ്. ദർ ആർ എവർ സോ മെനി തിങ്സ് ഔട്ട് ദെയർ. വി ക്യാൻ ഡയറക്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പ്ലേസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബർട്രാൻഡ് റസൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവാണെന്ന് പറയാം. അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഷുഡ് ബിക്കം എ പ്ലഷർ. അതൊരു ഭാരമാകരുത്. ടീച്ചിങ്ങും ലേണിങ്ങും ഒരു പ്ലഷർ, ഒരു ആനന്ദകരമായ അനുഭൂതിയായി മാറണം. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് റസലിന്റെ ബയോഗ്രഫി. ആ ബയോഗ്രഫിയിൽ അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റീഷ്യനായിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം, കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം മൂലം 3 തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. പക്ഷെ 3 തവണ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിവെച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഹി വാണ്ടഡ് ടു സോൾവ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിവെച്ചു. കാരണം പക്ഷെ അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളിയുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പൊ നോക്കൂ, അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എ പ്ലഷറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇഫ് യു പ്രോപ്പർലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, അന്ന് തന്നെ 1993 തന്നെ ലൂയിസ് പ്രറ്റൽമാൻ പറഞ്ഞാണ്, we have the technology today to enable virtually anyone who is not severely handicapped to learn anything at a grade A level anywhere anytime. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ SSLC കഴിഞ്ഞാലും പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലെവൽ A കിട്ടിയവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഗ്രേഡ് A ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. Now, another development in this context is what is called education. It is not distance education. They have renamed it. It is education at a distance. We have online courses. That is what we are doing now. We can have workplace learning. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ജോബ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. പല കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എനി ടൈം എനിവെയർ ലേണിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ ഈ 65 പേരുണ്ടെന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. വി ക്യാൻ ഈവൻ അറ്റൈൻ യൂണിവേഴ്സലൈസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിലും അത്രയധികം ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസമോ പഠനം നടത്തേണ്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ പണം മുടക്കി കോളേജോ സ്കൂളോ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഫലവത്തായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു സാർവത്രികവൽക്കരണത്തിന് വരെ ഒരു സാധ്യത. ഈ കോണ്ടാക്സിൽ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മൂക്ക്. വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാസി ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ്. മോസ്റ്റ്ലി ദീസ് ആർ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പകരമല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലതും, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 100 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ. അപ്പൊ ഐ ഷുഡ് ലേൺ മോർ അബൌട്ട് എപ്പിഡമിയോളജി. സോ നൗ ഐ ആം അണ്ടർഗോയിങ് ആൻ എപ്പിഡമിയോളജി കോഴ്സ് ബൈ ദി സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓൺലൈനിലെ മൂക്ക് കോഴ്സിലെ ഞാനൊരു എപ്പിഡമിയോളജി കോഴ്സ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പുതിയ അറിവുകൾ, നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത
അതേ അവസരത്തിൽ ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണേൽ പേ ചെയ്യണം, പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ചില ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സസ്. ചിലത് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്, കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് ഇല്ലാതെ നടത്തുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ മേജർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ അസ്. ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൂക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂൾ ഫോർ ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടക്കുക. കാരണം വലിയ ധനികരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി മസാച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെയോ അല്ലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയോ ഒരു കോഴ്സ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എനിക്ക് സൗജന്യമായി എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പം അത് പങ്കെടുക്കാനും വിവരം ലഭിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ, നമ്മൾ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഇപ്പം മൂക്ക് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പല മോഡലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മൂക്ക് കോഴ്സിന്റെ പല മോഡലുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, പിന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. Now this is the current situation. Because of all these technologies, we are talking about new concepts are emerging. We are now talking about lifelong learning. It is called perpetual learning, need-based self-directed learning. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ആണ്, പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ആൻ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഫ്രം എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സോ സത്യത്തിൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ ബേസിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എവരിബഡി ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡിങ് ദെയർ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ. സ്കില്ലും നോളജും നിരന്തരമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട്, ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെങ്കിലും അധ്യാപകനാണെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും, വി ഹാവ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ. പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, if you want to be in the same place, you have to go on keep running. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം ചുറ്റുപാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, വി ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ സ്പീഡ് ടു ബി അറ്റ് ദ സെയിം പ്ലേസ്. അതാണ് ലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നീഡ് ബേസ്ഡ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള സാധ്യത വളരെയാണ്. ആൻഡ് therefore there is a lifelong employability also. റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി കഴിവുകളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു അവസരം വേണം. സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എംപ്ലോയബിൾ, യു ഷുഡ് നോ സം ഓഫ് ദീസ് ന്യൂ സ്കിൽസ് ആൻഡ് തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വന്നപ്പം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ എതിർപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ജോലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിൽ വെച്ച് ജീവനക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയബിലിറ്റി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ലിമിറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു എക്സ്പാൻഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ബോർഡർലെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തുക. വിദ്യാഭ്യാസം അതിരുകളില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നടത്തിക്കുന്ന AKPCT ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠന ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു വരുത്തി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇത്ര ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴും സമഗ്രമായിട്ട് കാണിക്കണം. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിബേറ്റ്. ഞാനന്ന് മലയാളത്തിലെ ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലൈബ്രറിയനായിരുന്ന രവീന്ദ്ര സാറും ഞാനും കൂടെ എഴുതിയത്. അതിനകത്ത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിബേറ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി. അന്നൊരു വഷളൻ തലക്കെട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളമാണ് അതിന് കൊടുത്തത്. സാംഘിക അസമത്വം എന്നാണ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സത്യത്തിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അസമത്വം എന്ന് വല്ലതും പറയാം. എന്താ പ്രശ്നം? ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഓൺലൈൻ പഠനം നടത്തണം, പരീക്ഷ ഓൺലൈനിൽ നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അത് ലഭ്യമായിരിക്കണം. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വരാം. അതാ ഒരു സ്ലേറ്റ് മാത്രം വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവരും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവരും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് പറ്റും? IT ഹാവ്സ് ആൻഡ് IT ഹാവ് നോട്ട്സ്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്ളവരും വിവരസാങ്കേതിക ഇല്ലാത്തവരും.
ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിച്ച് ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പുവർ. കാരണം എന്താ, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതുവഴി ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും, ഈ കുട്ടിക്ക് അത് കഴിയത്തില്ല. വിജ്ഞാന ധനികരും വിജ്ഞാന ദരിദ്രരും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിലൊരു വിഭജനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുകയാണോ? അല്ല, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. ഒന്ന്, ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം. റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു കോളേജിലെ പിന്നെ ഒരു ബാച്ചിന് എല്ലാവർക്കും അവർ നമ്മളൊരു ടാബ്ലറ്റ് PC കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ വാങ്ങി മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിന് കൊടുക്കാം. ലൈബ്രറികളിൽ ഇതിന്റെ ആക്സസ് വെക്കാം. നെറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പൊ കാരണം ആദ്യം ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളെ ലഭ്യമാക്കിയപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ കുറച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്. ബ്രൗസിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ, അതിന് പകരം നമ്മൾ വൗച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ധനികമായ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വരുമ്പം പൈസ വാങ്ങുകയും സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ നെറ്റ് വൗച്ചർ കൊടുത്താൽ സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ക്രോസ് സബ്സിഡി വരുത്താം. ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ലോക്കൽ കണ്ടന്റും വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയിലും അത് ലഭ്യമാക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിക്കണം. അതിന് പുറമെ മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. ഓതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, വിവരത്തിന്റെ ആധികാരിക, അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകരെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു അമാനവീകരണത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുമോ? കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രസക്തമായിട്ട്, കാരണം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വലിയ വാണിജ്യവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ AKPCT ഇതിൽ ഇടപെട്ട വളരെ നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നെ വാണിജ്യ ശക്തികൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് വളരെ ഫലവത്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഇത് സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നെടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. സോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അധ്യാപകർ അപ്രസക്തരാകത്തില്ലേ ഒരു ചോദ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകർ അപ്രസക്തരാകില്ല. അധ്യാപകരുടെ ചുമതല വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അധ്യാപകരുടെ റോള് മാറും. എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റോൾ എന്താ? എ സേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സ്റ്റേജ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തും. ഞങ്ങൾ അതിനെ തമാശയ്ക്ക് പറയും, ദ നോട്ട്സ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് വിത്തൗട്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ബ്രെയിൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് എന്ന് കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പോകും. കാരണം നമ്മൾ പറയാം, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ പറയാം, ടിം ബേണേഴ്സ്-ലീയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ 65 വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോയി നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ച 1955-ലാണ്, 34-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1989-ലാണ് പിന്നെ ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള റോളൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി. പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വി ഹാവ് ടു ബിക്കം ഗൈഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ റോള് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും യാന്ത്രികമായ റോളാണോ? അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ് ആ റോള്? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട്, വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, കാരണം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിമിഷം ഒബ്സൊലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓൾ ബുക്സ് ദ മോമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബിക്കം ഒബ്സൊലൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം അതിന്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നോക്കണം, അവസാനത്തെ പേജ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് റെഫറൻസ് നോക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോവിഡിനെ കുറിച്ചൊരു ലേഖനം 2020 പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പോരാ, 2020 മെയ് മാസം ഇന്നത്രയാ 13 12-ാം തീയതി പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ ഞാനത് വായിക്കത്തില്ല. കാരണം അതിനകം തന്നെ വിജ്ഞാനം പലതും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വരുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളെ നേച്ചറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടും, അല്ല ഇന്ന വെബ്സൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള വിവരമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതും വായിച്ചിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്. സി
data and information that the students can get from the net. After all, it is called information technology. അല്ലേ? വിവരമാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ്? നോളേജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം, വിജ്ഞാനവും വിവേകവും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ വെറും അമൂർത്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി പറയല്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. സപ്പോസ് നമ്മുടെ സെൻസസ് ഡേറ്റ എടുക്കുക. സെൻസസ് ഡേറ്റ ഒന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോയി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെൻസസ് ഡേറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. അതിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കേരളത്തിൽ മാത്രം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകൾ. ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഏതാണ്ട് 934 900 1000 താഴെയാണ്. കേരളത്തിൽ അത് 1084 ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഡേറ്റ ആണ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. കാരണം അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായി ആയുർദൈർഘ്യം ഉള്ളവരാണ് കേരളത്തില് എന്നുള്ള വിവരം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള നോളജ് എന്താ? കേരള സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പലതും ചരിത്രപരമായി തന്നെ നടന്നു. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേരളം മുന്നിലാണ്, വളരെ മുന്നിലാണ്. അത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ അയ്യങ്കാളി ആണെങ്കിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണെങ്കിലും ചാവറയച്ചനാണെങ്കിലും മൗലവി ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അതാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളെ സാക്ഷീകരിക്കാനുള്ള എത്രയോ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിസ്ഡം എന്താ? യു ഹാവ് ടു ബി ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ്. നിങ്ങൾ ലിംഗനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇതിനിടെ തപ്പടം എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നിങ്ങളുടെ മുഖം എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യ കവളത്തടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ സമീപനങ്ങൾ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ പോലും അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിസ്ഡം, വിവേകം കുട്ടികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഡേറ്റ, ഞാൻ സെൻസസ് ഡേറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകർക്ക് പല റോളും വഹിക്കാൻ കാണും. ടീച്ചിങ്, റിസർച്ച്, കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് ചെയ്യാം. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോളേജുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക്സ് പലതും ഉണ്ട്. NSS ഉണ്ട് അല്ലേ? NCC വർക്കുകളുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നിങ്ങൾ ഏത് നിമിഷം അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയെന്ന് വരാം. പിന്നെ റോൾ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോഡി. ഒരു ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ PVC ആവും, VC ആവും. ഞാൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്നെ പിടിച്ച് VC ആക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം റോളൊക്കെ വഹിക്കാൻ നമ്മളെ കുറെയൊക്കെ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ മറ്റൊരു റോളും കൂടെ ഇനി അധ്യാപകർ വഹിച്ചേ പറ്റൂ. ദ ഹോൾ ICT ഇൻ അക്കാഡമിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് മേജർ ഇഷ്യൂ. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വിഷയ വിദഗ്ധരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാം? നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ധാരാളം പാകത്തിന് പഠന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മോഡിഫൈ എടുക്കാം. പക്ഷെ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അധ്യാപകർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now, what is the role of academic community? We have to increase our academic productivity. പോരാ, ഇപ്പോഴത്തെ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ പോരാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങും റോട്ട് ലേണിങ്ങും പഴയ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഛർദ്ദിച്ചു വെക്കലും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒക്കെ വന്നത്. We have to enhance traditional teaching and learning and also evaluation by ICT integration. We have to do that. Now, but then നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പുരോഗമന സംഘടനയുള്ളവര് ICT-യെ പോസിബിലിറ്റീസും പരിമിതികളും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Above all, we have to develop educational aware or content creation. അതിനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ ഇതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളെടുത്ത ടെക്നോ പാർക്ക് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച കേരളത്തിൽ അറിയാമല്ലോ, ER&DC, കെൽട്രോൺ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് S&T പേഴ്സണൽ ഹയസ്റ്റ്, ലേണിംഗ് കർവ് ഷോർട്ടാ, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഹയസ്റ്റ് ടെലി ഡെൻസിറ്റി, ഹയസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ പെനിട്രേഷൻ, IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്ര ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി വളരെ പൂറാണ്. ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് ഒരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാനോ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം പഠിച്ചത്. ഫങ്ഷണൽ ലിറ്ററസി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ICT എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെന്ന് പറയാതെ നിർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഈ ഗ്ലോബൽ സ്കില്ലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള രീതിയിൽ ചില പരിമിതമായ ചില അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കില്ലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ വർക്ക് എത്തിക്സ് തന്നെ 40 മിനിറ്റ് ആയോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ വർക്ക് എത്തിക്സ് തന്നെ എന്താ? IT ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ വി ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ടൈം. നമുക്ക് അതൊക്കെ സാവകാശത്തിൽ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു ബി വിജിലന്റ് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ 10:30 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനതുകൊണ്ട് രാവിലെ എനിക്ക് മിനിറ്റ്സ് അയക്കണം, അത് തയ്യാറാക്കുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ആം ഓൺ ടൈം ഹിയർ. 11:30 മണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ 11:30 ആക്കി. സോ യു സി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മലയാളികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐദർ ഓർ എന്നാണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഡിജിറ്റലിൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസുകൾ അല്ലെ? ഐദർ 0 or 1 അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, അല്ലെ അതിനെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളയും. ഐദർ ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കുഴപ്പം. രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒന്നുകിൽ പറയും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ആകെ മോശമാണെന്ന് കൊണ്ട് കുറെ പേര് പുറംതിരിഞ്ഞു. വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഇത് മാത്രം മതി എന്നും കൊണ്ട് നിൽക്കും. ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാതെ പോയത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഫോർവേഡ്സ്? നൗ വി ഹാവ് ടു ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ICT വിത്ത് ടീച്ചിങ്, ലേണിംഗ് ആൻഡ് എവാലുവേഷൻ. പക്ഷെ അതിന് വൻതോതിലുള്ള ട്രെയിനിങ് വേണം. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നന്നായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ല. നിങ്ങൾ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം AKPCTA നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് വേണം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ട്രെയിനിങ് വേണം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം. എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നല്ലൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സാങ്കേതികത ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണും. വിദ്യാർത്ഥികളെ എംപവർ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 20-25% കുട്ടികൾക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമല്ല. അവർക്ക് ടാബ്ലറ്റ് PCകൾ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മള് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിരക്കിലോ സൗജന്യമായിട്ടോ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളൊരു ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലെ അനിൽകുമാർ എന്നോട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഈ പഠന കാലം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ICT ടീച്ചിങ് ഇന്റിഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു രേഖ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വലിയൊരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ IT at സ്കൂളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. 2000 നേരത്തെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി. അതിപ്പോ കൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. കൈറ്റാക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഏത് ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് ചെന്നാലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെയും LCD പ്രൊജക്ടറാണ്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ 2000 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ പോലും ഒരു LCD പ്രൊജക്ടർ ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒലീന കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പിന്നെ ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസാനം ഞാൻ 2004 VC കഴിയുമ്പോൾ 7 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പിന്നെ LCD പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലും ഉണ്ട്. ചില കോളേജുകളിൽ ഞാൻ ചില വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഹോളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും LCD പ്രൊജക്ടർ. അതാണ് സ്ഥിതി. സ്കൂളുകളിലുണ്ട്, കോളേജുകളിലില്ല. അവരാണ് സമഗ്ര പോർട്ടൽ വഴിയാണ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ, ഒരു കവിത ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ പോയാൽ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ONV കുറുപ്പ് സാറോ അത് ചൊല്ലിയത് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അത് കേൾക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പല സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. കോളേജിൽ ആ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ IT at എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് വളർത്തണമെന്ന് എൻ്റെ IT at സ്കൂൾ. അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടി പിന്നെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരണം. അതിനെ കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണോ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലാണോ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം. എനിക്ക് വേറൊരു വിഷയം കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. സമയക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതുകൊണ്ട് 40 മിനിറ്റ് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ അതിലെ ഏതാണ്ട് ശരിയായില്ലേ, 1 മണിക്കൂറിനടുത്ത സമയം വെച്ചാണ് ഞാനിത് ക്രമീകരിച്ചത്. ഈ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കാം. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിക്കാം. ആരെങ്കിലും പറയുമോ? വേണം.
ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റ് വലിയ മാറ്റം ലോകത്ത് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാറൽ മാർക്സ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ അവസാനം കുറിക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തികൾ ഉയർന്നു വരുമെന്ന്. അതിപ്പോ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഗർഭഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ ഇന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റാണ്. പലരും ആ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് മൂവ്മെന്റിനുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നു? ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദേശാഭിമാനി വരുമ്പോൾ വായിക്കും. അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമന് RMS എന്ന് വിളിക്കും. കേരളത്തിൽ പലവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള സർവകലാശാലയിലെ ആദ്യത്തെ EMS മെമ്മോറിയൽ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹമാണ് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം മസാച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം, അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡംപ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നീട് അത് മൾട്ടിമീഡിയ ആയിട്ട് മാറിയത് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ്. അത് കമ്പനികളൊന്നുമല്ല, ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കി അത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പരസ്പരം പങ്കിട്ടു, അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തു, മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് വളർന്നത്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ അറിയാലോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ കോപ്പിറൈറ്റിന് മുമ്പ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. ഈ സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമായെങ്കിൽ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും. പക്ഷെ പിന്നീട് സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമല്ലാതാക്കി. അപ്പൊ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബലമാണ്. കേരളീയർക്ക് വളരെ പരിചിതനാണ് കേട്ടോ, പലതവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൈക്കൊരു അസുഖം വന്നപ്പം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പൊ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രിന്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തു. പുള്ളി അവിടെ പ്രിന്റർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ പോലും ഒരു പ്രിന്ററെ കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ട് പ്രിന്റർ വെക്കത്തില്ല. അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോഴേക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദി പ്രിന്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പൊ അയാൾ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹി സെഡ് ഐ വിൽ ഫിക്സ് ഇറ്റ്, ഞാനത് മാറ്റാം, അത് ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ, സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. അപ്പോഴാണ് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് വരുന്നത് മനസ്സിലായത്. സോ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകണം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യമോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ല. അപ്പൊ തന്നെ ആർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ, ആർപ്പാനെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു കോപ്പറേറ്റ് നിയമം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, അതെല്ലാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം, അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, സോഴ്സ് കോഡ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം പൈറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പൈറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് അവർ വരും. വേണേൽ അവർക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1000 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചാൽ 1000 കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമ്മൾ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രത്യേകം വാങ്ങണം. വലിയ ചിലവുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും വാങ്ങേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതേസമയം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പലതും സൗജന്യമാണ്. സൗജന്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പഠനകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം സൗജന്യമല്ല. ദ ഫ്രീ ഇൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അത് റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഈസ് നോട്ട് ദ ഫ്രീ ഇൻ ഫ്രീ ബിയർ ഓർ ഫ്രീ ലഞ്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ഇൻ ഫ്രീഡം. സത്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്ത ആളുകളെ നമുക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവർക്കും നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അതായത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മികച്ച. നമ്മുടെ കൈറ്റിലൊക്കെ തന്നെയും അവരെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇതിനെ ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ. റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമൻ ഒന്നും ഇടതുപക്ഷക്കാരൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വേണമെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത പരിഷ്കരണവാദികൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് പേരിട്ടത്. അപ്പൊ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫിലോസഫി ഇതാണ്: ഫ്രീഡം ആൻഡ് കോഓപ്പറേഷൻ. ഫ്രീഡം, 4 ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ പണ്ട് അവര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഫ്രീഡം ടു കോപ്പി, ഫ്രീഡം ടു ഷെയർ, ഫ്രീഡം ടു മോഡിഫൈ. ആ ഫ്രീഡം സഹകരണവും പങ്കിടലും സഹകരണവുമാണ് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതായത് മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയില് ലാഭേച്ഛയോടുകൂടി കുത്തകവൽക്കരണവും പരസ്പര മത്സരവുമാണ് അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രമെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യവും സഹകരണവുമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുതലാളിത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വിക്കിപീഡിയ തന്നെ സഹകരണ എൻസൈക്ലോപീഡിയ, നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ ആണ് അല്ലേ. ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡായ ഒത്തിരി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകള്, പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസ്, അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പ്രസ്താവിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫിലോസഫിയുടെ റിപ്പർക്കഷൻ ആയിട്ട്, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഓപ്പൺ അപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴി. ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്ന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഫോളോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫി. ഉദാഹരണത്തിന് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇക്കാര്യത്തിനുള്ള സംഭാവന നൽകിയ ഒരാളാണ് ലോറൻസ് ലെസിക്. അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഹി ഈസ് ദ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അല്ല, ലോ പ്രൊഫസറാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ, അവരാ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിനും എല്ലാം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും, എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം. എന്നാൽ ലോറൻസ് ലെസിക് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം? നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിയമം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനത് കേട്ടില്ല. അത് വലിയ ഇന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കോപ്പിറൈറ്റ് റൂൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ്. ആട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ലെറ്റ് അതേഴ്സ് കോപ്പി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് പെർഫോം കോപ്പിറൈറ്റഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ആട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാ, ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട. ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഷെയർ അലൈക്ക്. ഇതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷെയർ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലേഖനം അല്ലെ ഒരു പുസ്തകം, എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, DC ബുക്സ്. അത് ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കാലാവധിയിൽ എനിക്ക് വേറെ ആർക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്ത ആർക്കും ആ പുസ്തകം റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അല്ലെ ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതി, പക്ഷെ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഞാനാണ് അത് എഴുതിയെന്ന് പറയണം. അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷെയർ അലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജെ ദേവിക എഴുതിയ ചന്തപ്പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കുലസ്ത്രീകൾക്കും എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, CDS പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണേൽ റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഔഷധ മേഖലയെ കുറിച്ച്, അതും ഈ പരിഷത്ത് ഇറക്കിയതാണ്. അതും ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് കോപ്പറേറ്റ് വെച്ചാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അത് കാരണം തമിഴ്നാട് സയൻസ് ഫോറം അതിന്റെ തമിഴ് എഡിഷൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വിജ്ഞാന ആർജനത്തിന്റെ പല കടമ്പകളും നമുക്ക് മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അധ്യാപകർ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താ? വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, അത് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള വഴികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ രണ്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു പ്രൈസ് ബാരിയർ ഉണ്ട്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ജേർണലുകൾ ഇപ്പൊ ബണ്ടിൽ ജേർണൽ വാങ്ങുമ്പോഴും അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പെർമിഷൻ ബാരിയർ ഉണ്ട്, എന്താണ്? കോപ്പിറൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈസൻസിങ്. അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് മുറിച്ചു കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പുതിയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രസാധനത്തിന്റെ കാര്യം, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് മെയ്ഡ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ, അതിനൊരു മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബാരിയർ ഫ്രീ ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് കോപ്പിറൈറ്റ് റൂൾസ്. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ ഇതാ, പ്രിന്റ് റൈറ്റ് മോഡൽ. ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷർക്ക് അയക്കുന്നു. നമ്മളൊരു പബ്ലിഷർക്ക് ഒരു ജേർണലിന് ലേഖനം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓതർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പബ്ലിഷിംഗ് റൈറ്റ് ടു ദ പബ്ലിഷർ. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ അവസാനം എന്താ? only those who can afford expensive subscription or license have access. അപ്പൊ ഞാനൊരു ലേഖനം ലാൻഡ്സെറ്റിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ
ഞാൻ പക്ഷേ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡേറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും, ഗൂഗിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അവിടെ സർക്കാരിന് അതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ചെലവുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്റെ ലേഖനം വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻസെറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. ഇതിന് എക്കണോമിക്സിലെ ഡബിൾ ഡിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. എനിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്താ, 10 പ്രിന്റ് ഓതേഴ്സ് കോപ്പി കിട്ടും. 10 കോപ്പി ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്താൽ 11ാമത്തെ കോപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കും. അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രിന്റ് ഡ്രൈവ് മോഡലിന്റെ ഒരു പരിമിതി. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വി ഹാവ് ആൻ ഓപ്പൺ ആക്സസ് മോഡൽ. അവിടെ എന്താണ്, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ടു എ പബ്ലിഷർ. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തുക പബ്ലിഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഈ ഓതർ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 100 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഈ നമ്പേർഡ് ജേർണൽസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജേർണലിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാം. അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ കൊടുക്കണ്ട, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണ്. എവരിബഡി ഹാസ് ആക്സസ്, ഓൾ യൂസ് ഈസ് ഫെയർ യൂസ്. അത് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ പെടും. ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഞാൻ ലാൻസെറ്റിൽ ഒരു ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ അത് വാങ്ങുന്ന 1000 പേരാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ വഴി 1,00,000 ആളുകൾ അത് വാങ്ങിച്ചു നിൽക്കും. മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ വായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു മെച്ചം. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യം വന്നത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് പലതുമുണ്ട്. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസിന് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബയോളജി ഉണ്ട്, PLO മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഇത് അല്പം പഴയ കണക്കാണ്. ആന്ത്രപ്പോളജി തന്നെ 45 ജേർണലുണ്ട്. സൈക്കോളജി കണ്ടില്ലേ 73 ജേർണൽ. ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് 78 ജേർണൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ജേർണൽസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ഈ പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളും മറ്റും കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. അത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ഓപ്പൺ ആർക്കൈവ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിന്റെ 10 ജേർണലും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. 4 ജേർണൽസ് ഓഫ് സയൻസ്, 4 ജേർണൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി, ഇന്ത്യൻ മെഡ്ലാഡ് സെന്റർ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന് 22 ബയോമെഡിക്കൽ ജേർണൽ, അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം 77 ബയോമെഡിക്കൽ. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭ്യമാണ്. പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭ്യമാണെന്നുള്ള പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റിന്റെ കുറിച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുകയും ഈ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഇത്ര നേരം സംവദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ തന്നതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിന് സമയമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവാം. സാറിന്റെ സമയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാകാം. സാറിന് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, എനിക്ക് കേൾക്കാം. സാർ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, പത്മനാഭനാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, നമ്മുടെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഒരു ദിശയുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഒരു സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി സർവകലാശാലകളുടെ ഓട്ടോണമിയിലൊക്കെ തന്നെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കോഴ്സുകൾ നടത്താൻ പോകണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ടെക്നോളജിയും ഈ ന്യൂ ലിബറൽ എക്കോണമിയും തമ്മിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം, അത് എപ്പോഴും അധ്യാപകരെയും ഈ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ന്യൂ ലിബറൽ വഴിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട്, ഈ മാസീവ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പിന്നെ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചന നടത്താൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ബദൽ മാതൃകയുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. അല്ല, നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ഇതിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത്. നമുക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ നമ്മുടെ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ബദലുകൾ വികസിപ്പിക്കണേ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചൊരു പരിശീലനം വേണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സമഗ്ര പോർട്ടലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വികേന്ദ്രീകൃതമായ ജനകീയ ബദലുകളാണ്. നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്ഭുതകരമാണ്. അതെല്ലാം തന്നെയും
ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡലിലാണ് അവർ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബദലുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങണം. നമ്മൾ അല്പം വൈകിപ്പോയി, പക്ഷെ ഇനി സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൈകടത്തലുകള് സർവകലാശാലകളുടെ ഓട്ടോണമിയിൽ കേന്ദ്രം നടങ്ങിയാലും there is still a space for us to move in എന്നുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കുറച്ചൊരു സ്പേസ് നമുക്കുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര വകുപ്പല്ല. സംസ്ഥാനത്തിനും അതിനകത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന് പോലെ ഒരു ഡുവൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ICMR പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യത്തിലൊക്കെ. അതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ എന്താണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് സംഘടന വേറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ DAKF എന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ തന്നെ ഞാനായിരുന്നു. P. രാജീവൊക്കെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാര്യമായി അത് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാരലൽ മൂവ്മെന്റ് ഔട്ട് ദെയർ. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ബദലുകൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കണം. ബദലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് അവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ CM ഞാനൊന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോവിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുത്തക ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുത്തക കമ്പനികൾക്കെതിരായിട്ട് പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റാണ്, പ്രസ്ഥാനമാണ്, വികസിത രാജ്യങ്ങളടക്കം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വെറും റിറ്റോറിക് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ തോപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ അത്ര അശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരനല്ല. നമുക്ക് കേന്ദ്രം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഓട്ടോണമി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓട്ടോണമി വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഞാൻ വേണം അതിനൊരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങളെ ഒരു കയർ കൊണ്ട് ഒരു തെങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അയ്യോ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കാന്ന് വേണ്ട തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം. പക്ഷെ ആ കയറിന്റെ ദൂരം നടക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അതങ്ങ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് അപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ ഓട്ടോണമി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം കേന്ദ്രം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ ഓട്ടോണമി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കുറേയൊക്കെ ഓട്ടോണമി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല? ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ കേരളത്തിലെ ശക്തി. ടെക്നോ പാർക്ക് ആദ്യം, ER&DC ആദ്യം, കെൽട്രോൺ ആദ്യം. പക്ഷെ IT റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ കേരളം ഔട്ടായി പോയി. കർണാടക മുമ്പിൽ, തമിഴ്നാട് മുമ്പിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാണിച്ചു പോകും. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു. പക്ഷെ നൗ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഇൻ. അതുകൊണ്ടാണ് AKPCTയുടെ ഒരു പഠന ക്ലാസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. സാർ ഈ അനിൽകുമാറാണേ. ആ സാർ ഈ MOOC കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ. അത് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ UGC വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അത് സിലബസ് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം, 25% ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അത് അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ? നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ കാലം പോയി. I am not unhappy about MOOC as part of ഫോർമൽ ടീച്ചിങ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ശരി ഈ കോഴ്സുകൾ ആളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടമാനം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അത് ഇതും നിരന്തരമായി പഠിച്ച് സംശീകരിച്ചല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എല്ലാം ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ നല്ലതാ. വേറെ ഉണ്ടെന്നേ അവിടെ. യു ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച്, യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ സെർച്ച് ഓഫ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ്, MOOC കോഴ്സസ്. അന്തം വിട്ടു. WHO തന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. വാട്ട് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് മീ ഫ്രം ജോയിനിങ് എ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഓൺ കോവിഡ് റൺ ബൈ WHO? നോബഡി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഷുഡ് ബി ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ബേൾഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കണം. എല്ലാ 1 മണിക്കൂറിനിടയ്ക്കും മൊബൈൽ നോക്കി കോവിഡിന്റെ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെയോ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി. ഐ ഹാവ് ടു കീപ് ഓൺ അപ്ഗ്രേഡിങ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അധ്യാപകരുടെ റോള് റീപൊസിഷൻ ചെയ്താൽ മതി.
അധ്യാപകരുടെ റോള് ചുമതല വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. Somebody has to do that. See, even to run a course, it is the teachers who model the course. വേറെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത്. നിശാന്ത് സാർ എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? സാർ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കേ. നിശാന്ത് ഇനി ചോദിച്ചോളൂ സാർ. ഇക്ബാൽ സാറേ, നിശാന്താണ്. വെൽക്കം സാറേ. നിശാന്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഐ ആം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹിം. സാർ, നമ്മുടെ ഈ സർവകലാശാലകൾ പൊതുവെ ഈ ഭരണപരമായിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ നടന്നു വരുന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ അക്കാഡമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഗവേഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, അക്കാഡമികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തരം സ്റ്റാഗ്നൻസ് വരികയും സർവകലാശാലകൾ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ ഒരു വേദിയായിട്ട് മാത്രം സമീപകാലങ്ങളിൽ മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനടക്കം ഒരു സർവകലാശാല ഭരണസമിതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സർവകലാശാലകൾക്ക് സ്വന്തം നിലക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യത്നം ഈ സ്കൂൾ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അടക്കം ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്രാന്റ് അടക്കം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഗംഭീരമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് മാതൃകയാണ് യഥാർത്ഥ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുക? സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഗ്നേഷന് സാമ്പത്തികമല്ല പ്രശ്നം. നോ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പറയാൻ നമ്മൾ ചർച്ച അത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ 4 വർഷമുള്ളെങ്കിലും അനുഭവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവമാണ്. എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അനുഭവമാണ്. ദെർ ഇസ് ആൻ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ദെയർ. ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ, അതിനകത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വേണം. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കാഡമിക് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സഹായകരമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും ആക്റ്റും അല്ല. കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊളിച്ചെഴുതണം. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാനുവൽ വെച്ച് ഒരു അക്കാഡമിക് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നത്തെ സിൻഡിക്കേറ്റ് സംവിധാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തും കേരളത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു കാരണവശാലും. സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് തറോ ടോട്ടൽ ഓവറോളിങ്. അത് സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. നമുക്ക് വേണേൽ വേറൊരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. കാരണം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഈ സംവിധാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് രീതികളും ഒരു അക്കാഡമിക് എന്താണ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിൻഡിക്കേറ്റില് നമ്മള് PhD എത്ര പേർ, അപ്പം PhDക്കുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ഈ പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ PhD കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറിനും പറയാം അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറയാം. ഒരു PhD ബിരുദം കൊടുക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റിന് എന്താ അധികാരം? ഗവേഷണം പോലും നടത്താത്ത ആളിരുന്ന് ഈ ഗവേഷണ കാര്യത്തെ എങ്ങനെ തീരുമാനം? ഞാനൊരു ന്യൂറോസറാണ്, നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്കിന്നിലെ ഡിസീസ് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനം സെനറ്റ് തീരുമാനിക്കണം. ഡിഗ്രി കൊടുക്കണ സെനറ്റ് തീരുമാനിക്കണം. വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്. പക്ഷെ ആർ ദേ കമ്പീറ്റന്റ് ടു ഡു ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അസംബ്ലി പോലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പം വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിൽ. അവിടുത്തെ തിയേറ്റർ സിസ്റ്ററിന് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്. ഞാനൊരു നൈഫ് എടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടറെ ഫോഴ്സെപ്സ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോഴ്സെപ്സ് എടുക്കും. എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറയാം, അപ്പൊ തലയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രശ്നമാണ്. ഈ സൈഡ് തെറ്റിപ്പോവാം, സാറേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സാറ് വലത്തുവശത്താണ്, ട്രേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മാറ്റും. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ അവിടെയുള്ള യൂണിയൻകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? സോ ഡെമോക്രസി ഹാസ് ടു ബി അക്കാഡമിക് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ അസംബ്ലി മോഡൽ അത് ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ റീലുക്ക് അറ്റ് ദി ഹോൾ ആക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എന്താ അതിന് കുഴപ്പം?
സമയത്ത് പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒരു റീലുക്ക് വേണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കാളും താല്പര്യം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ്. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സർക്കാർ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുമതല തന്നാൽ അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തരാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെന്ന് പറയാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. കാരണം കേരള വികസന മാതൃകയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വികസന പ്രതിസന്ധി മുറിച്ചു കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഗവേഷണ മേഖലയിലും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഒരു സംശയം. നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി കാർഷിക സർവകലാശാല വഴി വേണം. അതിനകത്ത് ധാരാളം, അതിന് തന്നെ എന്തെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ. കാർഷിക സർവകലാശാല, TBGRI, അല്ലെ, പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വാട്ട് ആർ their roles in agriculture productivity in Kerala? Tell me. കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും? ഓരോ മേഖല എടുത്ത് നോക്കി, എല്ലാ മേഖല എടുത്ത്, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ആണ്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്റ്റെക്കിന്റെ കീഴിൽ എത്രയാ? 11 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം? അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കാണുമല്ലോ ഇതിനകത്ത്, അല്ലേ? കേരളത്തിൽ ഒരു മാത്തോഫോബിയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം കണക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. സ്കൂളിൽ എന്നെ കണക്കെന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത് തന്നെ. ഞാൻ പിന്നെ മെഡിസിനിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്ക് there is a കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. അത് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു? നന്നായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഒരു സമഗ്രമായ പൊളിച്ചെഴുത്തൽ നമ്മൾ നടത്തണം. ഒരു കാര്യം പറയാം, ആഗോളവൽക്കരണവും നവലിബറൽ അജണ്ടയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഒന്നും അല്ല കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർത്തത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ തന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ, അല്ലെ? 57 ശേഷം നിങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ AKPCT പോലുള്ള സംഘടനകൾ നിങ്ങൾ പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലല്ല. എനിക്കറിയാം, ഞാനത് അനിൽകുമാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൊത്തത്തില് കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കർക്കശമായ ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മുൻ ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റി. അതില് ഞാൻ ആഗോളവൽക്കരണവും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേടിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ അനിവാര്യമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. അതിനെ തോൽപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അതൊരു അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിധിവിശ്വാസം പോലെ വരുന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും. ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നവൽ ലിബറൽ അറഞ്ച ആഗോളവൽക്കരണം. കോവിഡ് മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയ തെറ്റിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് വരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം. ചുമ്മാ നമ്മളെ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചൈനയിലെ വന്യമൃഗ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാഴ്സ് വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ നിന്നാണ് വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രചാരകനാകണം നമ്മൾ. മുതലാളിത്തം ആകത്തില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് പറ്റത്തില്ല. സോ ഐ ആം വെരി കോൺഫിഡന്റ് that in spite of the central government policies, in spite of globalization, we have the option. നമുക്ക് പലതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. അത് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മേൽ നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് വേണം. അതാണ് ഇതുവഴി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്കാര്യം കൂടെ AKPCT ചർച്ച ചെയ്യണം. പക്ഷെ AKPCT ചർച്ച ചെയ്തു, രേഖയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി. എവിടെ എത്തി ഒലീനെ? അത് ഞാനും ഒത്തിരി സംഭാവന ചെയ്തു. നല്ലതായിരുന്നു. പത്മനാഭൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത്? നല്ല രേഖയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ മന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾ അറിയാമോ? ആദ്യത്തെ 6 മാസം ആണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളത്, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോകും. ഏത് ആരോഗ്യം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും. ഹെൽത്തിലെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് വലിച്ചാലും എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ആക്സസ് കിട്ടും, പല കാരണം കൊണ്ടും. പക്ഷെ ഹെൽത്ത് 6 മാസം അല്ലേ ഒലീന? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ എന്തൊരു നല്ല വർക്കായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ നല്ല വർക്കായിരുന്നു സാർ. അതേ പറ്റിയത് ഞങ്ങളുടെ 24 ഉണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വലിയ ഗൗരവതരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര തലത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളോട് ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും സാർ ഈ വേദി വന്നതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം വലിയൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചതിൽ സന്തോഷം. 3, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആ രേഖ ഉൾപ്പെടെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് കേരള സർക്കാർ അടിയന്തരമായിട്ട് അതിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ട്
കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു നയം അടിയന്തരമായിട്ട് കേരള സർക്കാർ, നമ്മൾ ധവളപത്രം വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിലും അടിയന്തരമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നയം എങ്ങനെ വേണം. ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യം അത് എന്ന് തീരുമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏതായാലും ഈ ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും ഇടതുമുന്നണി ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് വഴി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ സമയമില്ല, കാരണം ഈ കോവിഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പഠനമല്ലേ 14 മുതലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പഠനം അതിന് പ്രയോജനപ്പെട്ട നിശ്ചയമായിട്ടും. കുഴപ്പമില്ല, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്ന് പറയുമല്ലോ. നമുക്കത് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വർക്കായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഈ പവർ പോയിന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പേടിയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 6 and 8. അപ്പൊ അത് മോശമായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? നിലവാരം നിങ്ങളെ നല്ലതായിരുന്നു. I spend a lot of time selecting the font size, color, etc. ഒരു ചോദ്യം സാറേ. ചോദിച്ചോളൂ സാർ, കേൾക്കാം. സാറേ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സാറ് മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഗംഭീരമായി. പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യത്തുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയും മറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് കൃത്യമായും ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട്. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെങ്ങില് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടാൽ കയറിന് കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ തെങ്ങിനോട് ചുരുട്ടിക്കെട്ടി അനങ്ങാതെ കെട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയുള്ള അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. അവസാനം ഒരു ഇന്നോവേറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. എന്താണ് അതൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഐ ആം വെരി കോൺഫിഡന്റ് ടു ഫൈറ്റ് ദീസ് ഫോഴ്സസ്. ലോകത്തുള്ള എത്രയോ വലിയ ആളുകളെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിച്ചാൽ ലോക ജനത മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി പോസിബിലിറ്റി. ഒത്തിരി ബദലുകൾ നമ്മൾ ബദലുകൾ കാണുന്നില്ല. ഹെലൻ കെല്ലറുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അന്തയായിരുന്നല്ലോ അവര് അത് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുക. ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാതിൽ താനേ തുറക്കും. അടഞ്ഞ വാതിലിലേക്ക് നമ്മൾ സദാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തുറന്ന വാതിൽ കാണുന്നതില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഇവരെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പേടിയില്ല ഈ ആഗോളവൽക്കക്കാര്. ആരോഗ്യ മേഖലയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ എല്ലാ ദിവസവും, അറിയാവോ? ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന വാക്സിൻ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്നാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ. ICMR-ഉം ഭാരതുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളെ ഈ ഇവരെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അതിന്റെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ തെങ്ങിനെയും പിഴുതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഒരു ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ആഗോളവൽക്കരണം, പിന്നെ നവലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇവരെ വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റും എക്കണോമിസ്റ്റും ഒക്കെ കേരള മാതൃകയെ പോരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഈ കൊച്ചു കേരളം ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തില്ലേ? ഇമാരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം, എന്നാൽ പോലും. പക്ഷെ നമ്മളപ്പോ പേടിച്ച് നിന്നില്ല. സോ ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്, വി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് ദം ഔട്ട്, നോ പ്രോബ്ലം. ചരിത്രം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, പരസ്പര മത്സരത്തിലും കുത്തകവർണ്ണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ലോകം പരസ്പര സഹകരണത്തിലും പങ്കിടലിലേക്കും മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏകാരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ മനുഷ്യൻ ഇനി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തം പോലും അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ തത്വം. അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പൊ ഈ ട്രംപിന് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ക്ലോറോക്വിൻ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് റിലയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറിക് ഡ്രഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തോണ്ടാ. അപ്പൊ അതിൽ പേടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്ക്രിയതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ടായിരുന്നു. വി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല, ഡൗട്ട് എവറിത്തിങ് എന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അത്തരം ഒരു ചിന്ത ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മാത്രം ചോദിച്ചതല്ല. അതായത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്ത്രങ്ങളും അടവുകളും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കും. ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും PG ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാറ് പ്ലാനിങ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഞാൻ അനിലുമായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ പറയൊരു 10-20-25% കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ അക്സസിബിലിറ്റി പ്രശ്നം വരും. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വരുത്തണം. ഹൈ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വൈഫൈ എവരി കോളേജ് ക്യാമ്പസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ്. സെക്കൻഡ്ലി പൊതു ഇടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് നേരത്തെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുവരെ വന്നില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലൈബ്രറി, എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും 2-3 ലൈബ്രറികളുണ്ട്. എല്ലാ ലൈബ്രറികളിലും നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറേയേറെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം. ഈ തോമസ് ഐസക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പ്രതിഭാ തീരം കൊണ്ടൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി, നല്ലതായിരുന്നു. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലാണ്. അപ്പൊ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളാണ്. വീടുകളിൽ പോയാൽ വൈകുന്നേരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐസക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാനൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. ഞാനും അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോയതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തു. കുറെ അധ്യാപകർ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. നല്ലൊരു മോഡലായിരുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെയുള്ള ചില പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് എല്ലാത്തിലും വൈഫൈ കണക്ഷൻസും വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണം വന്നിരുന്ന് ഇത് പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാം. ലൈബ്രറികളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. 7000 ലൈബ്രറികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അത് ഈ രീതിയിൽ. അതുപോലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. കോളേജുകളെല്ലാം ആക്കണം, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ആക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ടും എംപവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കണം. വലിയൊരു സംഭാവനയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞൊരു വില കുറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഇതിനൊക്കെ ഫോണോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ല, അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ റിച്ച്, ഇൻഫർമേഷൻ പൂർ എന്നുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് വരും. മനസ്സിലായില്ല? അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ സർ. സർ ഞങ്ങള് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും. കാരണം കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ ലൈവിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ, അടുത്ത വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിലും യൂട്യൂബിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടുകൾ സാർ ഓൾറെഡി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള രാകേഷ് ചന്ദ്രൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. എല്ലാം പുരുഷന്മാരാണല്ലോ, എന്താ സ്ത്രീകളാരും സ്വാഗതം പറയാൻ നന്ദി പറയാനില്ല? ശരി, പറഞ്ഞോ രാകേഷ് സാർ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ സാർ, ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നമസ്കാരം. വളരെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു സാറിൻ്റെത്. ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാറിൻ്റെത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സാറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉടനീളം അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് സാർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒരുപാട് നല്ല നിലപാടുകൾ സാറിൻ്റെതിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനമായിരുന്നു സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സീനിയർ അധ്യാപകർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ICT ലേണിംഗ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ എങ്ങനെ അതിൽ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആക്കണം, അതുപോലെ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിസോഴ്സസിൽ സാറ് വളരെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു AKPCTA നടത്തുന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ആവശ്യകത. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിൽ. AKPCTയുടെയും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരിൽ സാറിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും AKPCTയുടെയും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് പിറകിൽ വരും. ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ടോക്കിൽ സാറിന് നന്ദിയും സ്വാഗതവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ കാണും. ഒരുപാട് പേർ മുന്നോട്ട് വരും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ.